할렐루야. 무관교회 조금 더 크게 할렐루야 하세요. 왜냐하면 이 큰 소리로 할렐루야 제가 이 무관교회에서 배웠습니다. 먼저 하나님한테 감사드립니다. 이 프라이데이 나이트 프레어에 여기 와서 무관교회 손님들하고 같이 예배할 수 있어서 기도할 수 있어서 하나님한테 감사드립니다. 또 목사님한테도 감사드립니다. 목사님 이 자리에 주셔서 여기 와서 이 무관교회 하지만 이 무관교회도 나의 교회입니다. 우리도 무관교회 멤버입니다. 할렐루야. 할렐루야. 저는 한국말 잘합니까? 제가 진짜 한국말 잘해요. 그러나 한국말보다 인도말 더 잘해요. 그것 때문에 한국말로 설교할 때 조금 힘듭니다. But if you don't mind, I will speak in English, Korean, Bengali, 장뽕말로 설교합니다. 그러나 one mistake, I'm sorry. Today, actually, the scripture has taken from Gospel of John, chapter 14, verses 1 to 4. 네, 오늘 본문이 좀 잘못됐는데요. 요한복음 14장 1절에서 4절의 말씀입니다. So if you can open your Bible. 여러분 성경을 펴서 보시면 좋겠습니다. 요한복음 14장 1절부터 4절까지 the title Believe in Jesus. 예수를 믿으시오. If you see that scripture, Jesus spoke this word to his disciples. 특히 오늘 이 말씀하신 이 본문은 예수님께서 이 땅에 계실 때 제자들에게 하신 말씀입니다. About 2000 years before he spoke to his disciples. 아무래도 지금부터 2000년 전에 이 말씀하신 것이죠. But what do you think? Today Jesus is speaking to all of you. 여러분 어떻게 생각하십니까? 2000년 전에 하신 이 말씀이 오늘도 우리에게 하시는 말씀입니까? Yes. This is the Jesus what he spoke to the disciples. Jesus is speaking to you through me as his messenger. 예, 바로 예수님께서 2000년 전에 제자들에게 하신 그 말씀을 오늘 또 성령님으로 인하여 우리에게 하시는 말씀이고 또 우리를 통하여 또 우리는 말씀을 전달하는 사람으로 또 우리는 전해야 하는 말씀. Because I have very short time, so I'm not going to preach long time. I'll just finish in 10 minutes. 예, 제가 길게 하지 않을 테니까 걱정하지 마십시오. So two things we can see the verse 1, two things. 1절을 통해서 우리 두 가지를 한번 생각해 보겠습니다. First thing, Jesus said that do not let your hearts be troubled. 첫 번째 1절에는 뭐라고 말씀하셨습니까? 너희는 마음에 근심하지 마라 이렇게 말씀하셨습니다. You know, there are so many reasons to be troubled in our hearts. 예, 우리는 우리 마음에 근심할 수 있는 그런 근심할 수밖에 없는 이유들이 많지요, 우리 가운데. One is disappointment. 그 중에 한 가지가 무엇입니까? 우리가 어떤 기대했던 것에 실망할 때, And there are so many disappointment. 그리고 우리가 기대한 것이 이루어지지 않았을 때 그런 일들이 많이 있죠, 우리 I 가운데. wanted to be a rich man, but I became a poor. 예, 우리는 부자가 되고 싶었지만 그러나 부자가 되지 못하고 가난해졌을 때. I want to be a very strong man, but I became a very weak man. 아주 건강하게 살고 싶었지만 질병을 갖게 되었을 때. So for that, I am really troubled in my heart. 네, 이럴 때 정말 우리는 낙심하고 실망하고 또 근심하게 됩니다. Sometimes some circumstances also make us trouble in our heart. 또 때로는 우리 환경에 근심할 수밖에 없는 그런 환경 속에 우리를 근심하게 하죠. Some circumstances we can control by ourselves, but there are so many circumstances we cannot control by ourselves. 어떤 환경은 우리가 그것을 우리가 잘 다스릴 수 있는 그런 환경들이 있습니다. 그러나 어떤 환경들은 우리 손에 없어요. So if you see that in the world, there are many people, almost all people that have been trouble in their hearts. 이 세상에 있는 모든 사람들은 아마 대부분의 사람들은 다 마음에 근심을 갖고 있을 것입니다. And also as a believer, we also have trouble in our heart. 네, 우리는 믿는 자이지만 믿는 자로서도 우리의 마음속에 다 근심이 있습니다. We have trouble in our spiritual mind. 그리고 우리가 영적인 근심도 있어요. Sometimes we feel that Jesus has left us and we are going more deep and deep. 어떤 경우는 예수님이 마치 나를 떠난 것 같은 그런 영적 상실감으로 인하여 근심할 때도 있습니다. So when
as a believers we have a trouble in our heart, as a believers, what should we do? 우리가 믿는 자로서 믿는 자이지만 그러나 우리 가운데도 근심이 올 때 우리는 예수 믿는 사람으로서 어떻게 해야 할까요? When we have trouble in our heart, you know that whatever faith we have, our faith become very weak. 때로는 이런 근심과 또 실망할 수밖에 없는 그런 상황들이 우리의 믿음을 아주 약하게 만들기도 합니다. And that is the policy of Satan. 이것은 바로 사탄의 전략입니다. Therefore, as a believers, whenever we have trouble in our heart, we should not be weak in our faith, but we will be more strong in our faith. 그래서 사탄은 이러한 상황 속에서 우리의 믿음을 더 연약하게 하려고 하지만 우리는 이럴 때 더 예수님 위에 믿음을 강하게 해야 합니다. That is Jesus is telling today all of us. 그렇기 때문에 이 말씀은 오늘 우리 모두에게 하시는 말씀입니다. And there is so many reasons to be troubled. 그리고 우리가 알다시피 우리 가운데 염려할 수밖에 없는 그런 상황들이 너무나도 많죠. But Jesus is telling, don't be your heart troubled. 그러나 예수님이 우리에게 말씀하시기를 너희 마음에 근심하지 말라라고 한 I 이유가 know that 있습니다. there are so many reasons your heart will be troubled. 네, 알아요. 저도 여러분 마음속에 근심이 많고 근심할 수밖에 없다는 것도 알고 But there 있습니다. are also so many reasons you can trust in me. 그러나 예수님은 이렇게 말했습니다. 너희 가운데 염려가 있어. 내가 알고 있어. 그럼에도 불구하고 나를 믿어봐. 염려하지 말아야 할 이유가 있어. 나를 믿어봐. 이렇게 말씀하고 있습니다. Because you know we are living in a fallen world. পাপে পতিত জগতে আমরা বাস করছি. 우리는 이 세상은 바로 죄악으로 인하여 죄악 가운데 살고 있는 세상에 우리가 살고 있습니다. When Jesus spoke to the disciple of this word, that time disciple was really in trouble. 그리고 예수님께서 이 본문에서 말씀한 요때 요 시기에 제자들은 정말 근심할 수밖에 없는 상황이 있었어요. Because Jesus told them that Jesus is going to leave them. 그것이 뭐였냐면은 예수님께서 이렇게 말했습니다. 내가 너희를 두고 떠나야 할 때가 왔다. 이렇게 You think when 말씀하셨어요. Jesus called to the disciple left everything, left their family, left their house, left their financial everything, job, and came to Jesus and following Jesus. 예수님이 제자를 부르실 때에 제자들은 모든 걸 다 버리고 예수님을 쫓았어요. And now Jesus is telling them, I am going away from you. 가족도 버리고 직장도 버리고 자기 모든 걸 다 버렸는데 이제 오는 그 길에서 예수님 말하기를 나는 이제 너희를 두고 떠나야겠다 이렇게 So what 말씀하고 will 있습니다. be happening to the disciple? Jesus is going away. 야, 이럴 때 제자들의 마음에는 얼마나 근심이 많겠습니까? 난 다 버리고 왔는데 이제 예수님이 나를 두고 떠난다고? 난 어떻게 되는 거야? So Jesus knew that disciples are having trouble in their heart. 그리고 예수님이 이것으로 인해 제자들이 근심하게 되었다는 사실도 예수님은 알고 있습니다. Also, Jesus also had a trouble in her heart 그리고 예수님 또한 마음에 근심이 있었어요. because he knew that one disciple is going to betray him. 왜냐하면 예수님은 알고 있었습니다. 예수님의 제자들 중에서 예수님을 팔 거라는 That's 것을 why 알고 he had 있었어요. trouble in hearts. 그리고 그것이 예수님에게는 근심이고 아픔이었습니다. So those time disciples were many cause to be troubled. 이와 같이 제자들에게는 많은 그 근심 속에서 있을 수밖에 없었죠. And today you are here. God knows that you have so many things trouble in your heart. 여기 있는 우리 모든 성도님들에게도 우리 예수님은 알고 있습니다. 여러분의 마음에 얼마나 많은 근심이 있고 염려가 있다는 것을 예수님 알고 있습니다. You are having trouble financially, 아마 여러분 경제적인 some 문제로, health problem, 건강의 문제로, family problem, 가족 문제로, so many things. 아마 여러 가지 말로 다 할 수 없는 문제로 여러분들 근심 가운데 있을 수 있습니다. Yes, there are so many things. 예, 맞아요. 근심할 수 있는 일들이 많죠. But 근심거리들이. Jesus want to tell today that important is don't let your heart be troubled. 그러나 예수님 우리에게 하실 말씀은 이런 상황 속에서도 너희는 마음에 근심하지 말고 나를 믿으라 말씀하셨습니다. And he said few things. There is so many things your heart not to be troubled, but he said so many things, few things. 그러므로 예수님께서 우리가 근심하지 말아야 할 이유에 대해서도 말씀하고 계십니다. So verse 1, part B, if you see, Jesus said that you believe in God. 그 첫 번째가 무엇입니까? 너는 하나님을 믿으라 말씀하셨습니다. Do you believe in God? 여러분 하나님을 믿습니까? Amen? 아멘. Do you believe that God is the all-powerful God, all-sovereign God, powerful God?
여러분은 어떤 하나님을 믿고 있습니까? 그 하나님께서는 전지전능하시며 모든 일을 해결하실 수 있는 분이신 것을 믿습니까? Do you believe that God is controlling everything, whatever is happening? 그리고 하나님께서 여러분이 지금 처해 있는 그 모든 근심할 수밖에 없는 그런 상황을 다스릴 수 있는 분인 것을 Do you 믿습니까? believe that whatever problem you have, God knows that problem? 그리고 여러분이 처해 있는 그 모든 염려와 근심 그 모든 것을 우리 하나님께서 알고 있다는 사실을 여러분 믿습니까? Do you believe that God can control, God can solve your problems? 그리고 우리 하나님께서 여러분의 그 문제를 다스리고 그리고 해결할 수 있는 분이신 것을 믿습니까? Amen. Do you know that Jesus loves you? 예수님이 여러분을 사랑하는 것을 믿습니까? Jesus 아멘. said, believe in me. 그리고 예수님이 말합니다. 나를 믿어라. How do you know that Jesus loves you? 여러분 어떻게 아세요? 예수님이 여러분 사랑하는 것을. How do you know? The Bible says, no? Bible says, 네, 어떻게 합니까? 우리가 성경을 통해서 there is 예수님이 also song, no? 사랑하는 것을. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Isn't it? You know that. 예, 이 찬송 아시죠? 예수 사랑하심은 성경에서 알았네. Also, he proved that he loves us because he died on the cross for your sins. 그리고 예수님은 자신의 사랑을 우리에게 확증하셨습니다. 바로 십자가에서 죽으심으로 우리에게 그의 사랑을 보여주셨습니다. So Jesus loves you, Jesus loves you, Jesus loves you, Jesus loves all the people in the world. 그리고 예수님은 여러분을 사랑하십니다. 여러분을 사랑하시고 여기에 있는 모든 사람을 그리고 믿는 자들 이 세상을 사랑하십니다. Today I was very happy when the children they were singing, they were dancing. They are the best. 네, 오늘 우리 어린이들이 찬송하는 것을 봤는데요. 정말 너무너무 기뻤습니다. 정말 최고의 찬양을 드렸습니다. So if you believe in God, if you believe in Jesus, there will be so many things which will make us trouble, but don't let heart will be trouble. 예, 여러분 만약에 하나님을 믿고 예수님을 믿는다면 여러분이 어떠한 문제거리가 있고 어떠한 근심거리가 있다 할지라도 여러분 마음에 근심하지 마십시오. 그리고 하나님을 You 믿으십시오. may 아멘. had a problem before and Jesus solved your problem. 여러분 오늘까지 살면서 오늘 지금 가지고 있는 문제가 처음입니까? 아니지 않습니까? 여러분 알고 있지 않습니까? 지금까지 여러분의 삶 속에서 얼마나 많은 순간 우리 하나님께서 여러분을 도우셔서 문제를 해결해 We 주셨습니까? also had problem, but Jesus solved our problem. 우리도 문제 많아요. 그러나 예수님께서 그 문제를 다 해결해 I just want 항상 to give 해결해 you one 주셨습니다. testimony. 그리고 한 가지 제가 여러분에게 간증을 In 하겠습니다. the year of 1991, I came to Korea and I got married with her, and we went to India, and one church sent her India as a missionary. 우리는 1991년 결혼을 하고 이제 파송을 받아서 한국에서 인도를 떠났는데요. 그때 파송한 교회가 있었습니다. And before I came to Korea and I got married her, I was working with one philanthropical organization. 제가 결혼하기 전에는 한 NGO에서 일을 했습니다. And because I got married her and we wanted to be work for the God, so I left my job. 그리고 제가 결혼을 하고 이제 나는 하나님 앞에 풀타임 전적으로 하나님 앞에 사역을 해야겠다 생각하고 제가 일하던 그 NGO 사역을 And 그만두었습니다. because one church from Korea, they sent her as a missionary and promised that every month that church will support her. 그리고 파송한 그 교회는 약속하기를 매달 우리에게 필요한 생활비를 지원하겠다고 So 약속했습니다. we are very happy and we gave thanks to God. 그리고 우리 하나님께 감사했고 그래서 전적으로 하나님이 일을 하기로 우리는 Yes, the 결정했습니다. church, they supported us few months. 그러나 그 교회가 바로 우리를 파송한 이후에 바로 문제가 생겼고 3개월 정도만 후원할 수 있었습니다. So we are very worried. We had trouble in our heart, and we pray to God, God, what to do now? 그때 우리도 염려했습니다. 우리도 근심했습니다. 야, 이제 우리 어떻게 하지? Then God shows us one scripture from the Bible. 그때 하나님께서 말씀을 통해서 우리에게 말씀하셨어요. That's 성경을 very, 통해서. very, very important. That verse was very important for us. Jeremiah chapter 17, 이것은 예레미야 17장 말씀인데요. verse 5. 5절 17장 It's written 5절에서 in English that what the Lord said, 여기에 말하기를 여호와께서 말씀하시기를 curse those who trust in man. 누구든지 사람을 의지하는 자는 And then the verse 7 says, 그리고 그 다음에 7절에서는 이렇게 말합니다. blessed are those who trust in God. 5절에서는 사람을 의지하는 자는 화가 있도다. 7절에는 말하기를 하나님을 의지하는 자는 복이 있도다. 이렇게 말했습니다. So then I understood that God wanted to
give us a lesson. Don't trust to man, but trust me. Trust God and trust in Jesus. 우리는 이 말씀을 통해서 우리는 배웠습니다. 우리가 의지할 것은 사람이 아니고 하나님이라는 것을 우리는 배웠습니다. And we trusted God. We trusted in Jesus. 그리고 우리는 하나님을 우리가 하나님을 믿고 그리고 예수님을 And 믿기 시작하였습니다. I'm not sure, but about 5-6 years, we did not have any support from any church from Korea. 네, 이로부터 우리는 한 5년간 우리를 후원하는 파송교회가 없었습니다. But God answered our prayer because we trusted in God. And from Bugan Church, that time Bugan Church was at Pisangdong. 예, 그때 바로 하나님께서 우리에게 응답하시기를 부간교회를 통해서 하셨는데 그때 부간교회는 비산동에 있었습니다. From that time till now, we have a supporting church, so we are thankful to God. 바로 그때부터 지금까지 우리 부간교회는 저희들과 함께 저희들을 후원하시고 또 파송교회로서 So we have 저희들을 experienced that 함께하고 we 있습니다. had some problem, but Jesus solved our problem. 우리에게는 경험이 있어요. 우리가 문제가 있었을 때 하나님께서 어떻게 우리에게 해결하셨는지 우리는 모두에게 그런 문제 해결한 하나님에 대해서 간증이 있습니다. So we know that because we are working for the kingdom of God, there in future also, at present also, there will be so many problems, but we are not troubled in our heart because we trust in God. 그렇기 때문에 지금 현재 있는 이 문제도 주님께서 반드시 해결할 수 있도록 도우실 것이고 또 장래에 오는 그 문제 또한 하나님께서는 능히 그것을 해결해 주실 수 있는 하나님이십니다. 아멘. Okay, then what he's telling verse 2, 2절의 말씀을 he 보면요. said that 14장 my 2절. father house has many rooms. 내 아버지 집에 거할 곳이 많이 있다 이렇게 말씀하셨습니다. Jesus told to the disciple that my father has many rooms. 여기 보니까 내 아버지 집에라고 말했습니다. 예수님이. So now I want to ask one thing. Jesus' father is not your father? 여러분은 어떻습니까? 예수님의 아버지가 여러분 아버지이십니까? 아멘. How do you become children of God? 그럼 어떻게 여러분이 하나님의 자녀가 되었습니까? It's the grace of God 네, 하나님의 은혜로 되었습니다. by 아멘. believing in Jesus. 예수님을 믿음으로 그 은혜로 우리는 하나님의 자녀가 되었습니다. So Jesus told disciples those days, but today Jesus is telling to you through me that our father's house has many rooms, so don't worry. 그 예수님의 아버지신 그 아버지가 또 우리의 아버지시고 그 아버지 집에는 거할 곳이 많다고 이야기했습니다. You know, those who are unbelievers, those who do not believe in Jesus, and we those believe in Jesus, our death is totally different. 그리고 예수님을 믿는 자와 믿지 않는 자에게는 죽음에 대해서 굉장한 차이가 있습니다. Because we know that after our death, where we are going. 우리는 믿는 자는 우리가 죽음 이후에 우리는 어디로 가는지 알고 We 있습니다. believers, we are following Jesus because we certain that of course we'll go to heaven with Jesus. 그리고 우리는 확신 가운데 거합니다. 우리가 죽음 이후에 아버지 집에 갈 수 있다는 우리는 간다는 그런 확신 가운데 있습니다. Okay, I will make 아멘. it short. And then he is telling that I am going there to prepare a place for you. I am going there to prepare a place for you. 그리고 예수님 말했습니다. 내가 너희를 위하여 처소를 예비하러 간다 이렇게 Now, there 말했습니다. is house, there is a room, but that room need to be prepared. 예, 거기에는 집이 방이 많아요. 우리가 거할 곳이 많이 있어요. 그런데 예수님은 준비하러 간다고 이야기했습니다. Jesus told that I am going there, I will do something for you. 예수님께서 그 가시는 목적이 바로 우리를 위해서 뭔가를 하기 위해서 가신다고 이야기했어요. And I will make that room more beautiful for you. 그리고 우리를 위해서 이미 아버지 집에 거할 곳이 많은 그 집을 우리를 위하여 더 아름답게 예비하기 위해서 간다고 So you 말했습니다. think that your house has 2-3 rooms and one room is totally empty, but someone you love, he lives outside, so he told that he is coming to your house, and what he'll do then? 이것은 마치 여러분 집에 여러 방이 있는데 여러분이 정말 귀한 손님이 여러분의 집에 온다면 여러분 어떻게 하시겠습니까? 그 방을 청소하고 또 이불도 새로 갈고 또 수건도 예쁜 수건을 갖다 놓고 준비하지 않습니까? 그와 같습니다. Because the people you love, he's coming. 왜 여러분 그렇게 준비합니까? 그 오는 사람을 여러분은 사랑하기 때문에 여러분의 집을 So 준비할 think 것입니다. that Jesus loves us. Jesus will not make that room more beautiful for us. 바로 예수님도 그와 같이 우리를 사랑하시기 때문에 아버지 집에 우리를 위하여 예비하고 계시는 것입니다. And what then is telling that I
I will come back and take you to be with me, that you always may be where I am. I am going, I am making a room, but I am coming back. Maranatha, I am coming back because I will take you with me. You will go with me, the place where I am going to stay. 그리고 3절에 가서 너희를 위하여 처소를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라 말씀하셨습니다. Who spoke? 이거 누가 말했습니까? 누가 말씀한 Whose 겁니까? words? 누가 이야기하죠 이 말을? 예수님이 하고 I am not telling. 예, 제가 말하는 게 아니죠. This is the word of God. 이것은 바로 하나님의 말씀입니다. All the word written in the Bible, the word of God. 이 모든 성경은 성령으로 감동된 하나님의 All the 말씀이죠. promises in the Bible, the promise of God. 그리고 성경에 있는 모든 약속은 하나님이 우리에게 하신 약속. Do you really believe in God? 여러분 정말 하나님을 믿습니까? Do you really believe that God's promise will be fulfilled to my life? 여러분 정말 예수님을 믿고 Or 있습니까? only just mouth you are telling that I love you, I believe you. 그리고 여러분 입으로만 내 예수님을 믿어요. 그리고 예수님을 사랑합니다. 이렇게 말하고 있지는 않습니까? Believe in your heart. 여러분 마음에 심령에 Whatever 예수님을 Jesus 사랑하십시오. spoke, whatever God says, He will fulfill His promise. 예수님께서 우리에게 하신 그 모든 약속들은 예수님은 이루십니다. Because He's a 아멘. God, He's not liar. 왜냐하면 예수님은 거짓말쟁이가 아니시고 하나님이시기 때문입니다. He's coming back. He will take us. We will be with Him forever in the heaven. 그리고 예수님은 다시 온다고 약속하셨기 때문에 예수님은 다시 우리를 데리러 오실 것입니다. 아멘. 아멘. So don't let your heart be troubled. 그래서 여러분 마음에 근심하지 마십시오. Jesus is telling to you through me as His messenger. 오늘 예수님은 저를 통해서 여러분에게 이 말씀을 하고 계십니다. Because Jesus loves you. 왜냐하면 예수님은 여러분을 사랑하기 때문입니다. Because Jesus always think of you. 예수님은 항상 여러분을 위해서 Jesus take 생각하고 care of 있습니다. you. 그리고 항상 예수님 여러분을 케어하고 있습니다. Because you are the God's children. 왜냐하면 여러분은 하나님의 자녀이기 때문입니다. And the more important verse 4. 그리고 4절은 아주 중요한 구절입니다. Can you read in Korean verse 4 what it is 예, 4절 written? 한번 다 In 읽어보시겠습니까? English, you know the way to the place where I am going. You know. 여기 말씀하시기를 내가 가는 곳에 그 길을 너희가 알리라 라고 말씀하셨습니다. Do you really know the way? 여러분 예수님의 길을 아십니까? Do you know? 아십니까? 예수님의 길을 알고 Yes or 계십니까? no? 예 아니면 아니요. 알고 있죠? Yes. Amen. 네. 아멘. You are blessed. 예, 그렇다면 여러분 복된 You 사람입니다. are blessed. 여러분 복된 사람입니다. You have very good pastor. 여러분 아주 좋은 목사님을 You have very 여러분에게 good brothers 있습니다. and sisters 그리고 in Christ. 여러분 믿음 안에서 좋은 공동체 속에 여러분 You 있습니다. have so many Christian workers. 그리고 많은 사람들이 주님을 위해서 일하고 있습니다. So you 여러분. know that. 이것을 알고 You 있습니다. know that Jesus loves you. 예수님이 여러분을 사랑하는 것을 알고 있습니다. But do you know in the world there are so many people they do not know that Jesus loves them? 그러나 여러분 아십니까? 이 세상에서 얼마나 많은 사람들이 아직도 하나님께서 사랑하고 있다는 것을 모르는 것을 아십니까? Do you know that Jesus died on the cross for them? They do not know. Many people. 아직도 많은 사람들이 예수님이 사랑하셔서 십자가에 자기를 주시기까지 사랑하셨다는 사실을 모르는 사람들이 많이 있습니다. Then what? Your duty. 그러면 우리가 해야 할 일은 무엇일까요? What is your responsibility? 우리가 해야 할 일은 무엇입니까? What is the church 우리의 responsibility? 교회가 해야 할 일은 무엇입니까? Do you know what is the church? 교회가 무엇인지 아십니까? The body of Christ. 예, 바로 주님의 몸입니다. And also we are also temple of Christ. 그리고 우리가 바로 교회입니다. So Jesus has given us responsibilities. 그 바로 예수님께서 우리에게 그 책임을 As a 주셨죠. believers, as a Christians, we 믿는 have to 자로서 go. 그리고 예수 그리스도인으로서 가라고 말씀하셨습니다. Matthew chapter 28 verses 마태복음 19 and 20. 28장 Therefore go. 19절 20절의 말씀에 That is 그러므로 our 너희는 responsibility 가서 as a Christians. 복음을 전하라고 말했습니다. Not only to come church and sit and praise and say I love you, I love you. Jesus is telling if you really love me, go and tell the people that I also love them. 우리는 우리끼리 교회에 앉아서 우리끼리 서로 사랑하고 우리끼리 서로 월십하는 것만 하는 기뻐하지 않습니다. 우리는 나가서 이 복음을 전해야 할 것을 우리에게 말하였습니다. Jesus is telling, don't let your heart be troubled. Always trouble. No, don't let your heart be troubled. Trust in me, trust in Jesus, trust in God, and go and tell people that I love you. 많은 사람이 말합니다. 이거 문제 있어, 나 이거 문제 있어 말하지 말고 하나님을 믿으십시오. Jesus loves you, Jesus loves you, Jesus loves all the people in the world. 그리고 문제가 있다고 말하기 전에
때문에 여러분 차라리 이렇게 말하십시오. 하나님은 나를 사랑하시고 하나님은 당신을 사랑하시고 하나님을 사랑한다는 말을 여러분 And 믿고 전하십시오. Jesus said, I give you a new command, love each other as I have loved you. 그리고 예수님은 바로 이것을 새 계명으로 주신다고 말하였습니다. Yes, we love each other. I love you. 내가 너희를 사랑하는 I love you 같이 in Jesus. 너희는 서로 I do 사랑하라고 believe that you also 말했습니다. love me. 그리고 너희는 서로 Do you 서로 love me? 그리고 나를 사랑하느냐라고 예수님 물었습니다. Also, Jesus said, love your enemies. 그리고 예수님 말했어요. 원수도 사랑해라고 So let's 말했습니다. go and preach the gospel. 바로 이제는 우리가 나가서 You 복음을 know, as I 전해야 told that in 됩니다. India, there are so many people that do not know that Jesus loves them. 아직도 인도에 있는 많은 사람들이 예수님의 사랑을 알지 못합니다. Jesus loves Indian people. 예수님은 우리 인도 사람도 사랑하고 Yes, 계십니다. maybe sometimes from Bogan Church they come to Calcutta. People they come to Calcutta, they are worried in their heart. Oh, India very hot, hot to eat, worried. Yeah? 어떨 때 여러분 단기 선교 오실 때 걱정 많이 하죠. 거기 가서 뭐 먹지? 엄청 더울 텐데 어떻게 살지? But anyway, I am really thankful to God and thankful to Bogan Church because God sent it, to India to tell Indian people that God loves them. 그럼에도 불구하고 저는 여러분들을 인도로 보내시고 또 선교사를 보내신 것에 대해서 북한교회에 감사를 So I 드립니다. am going to finish because I have taken a long time, but I want to say the one thing that 항상 기뻐하라. 그다음에 쉬지 말고 쉬지 기도하라. 말고 기도하라. 범사에 감사하라. 감사하라. Last thing I want to say in Korean language, I am very thankful to Bogan Church. You know, when I first came to Korea in the year of 1985, and that time I studied at Sadangdong, MA in Christian Education. 제가 여러분에게 마지막으로 드리고 싶은 말씀이 있는데요. I first came in Korea in 1985, and I did my MA in Christian Education at Sadangdong, Chongsing Sinakyo. 제가 1985년에 사당동 신학교에서 기독교 교육학 석사과정을 공부하러 That time 왔습니다. I didn't know Bogan Church, 그때 제가 북한교를 and I 몰랐어요. got married in the year of 1991 in Korea. 그리고 제가 1991년에 한국에 왔죠. 결혼하러. That time also I didn't know Bogan Church. 그때도 북한교를 몰랐습니다. But again, I came Korea for my studies, MDiv. 그 다음에 저희가 북한교에서 파송하고 다시 총신에 오게 And when I 되었습니다. came Korea a second time for my studies at Pusangdong, that time actually I met Pastor Kim Song-il. 그때 비산동에 있었는데요. 제가 신학교 다닐 때 그때 제가 우리 김성일 목사님, 담임 목사님을 And just 만났습니다. one word I want to say that from that time, and that time because I was a student, so I had a very difficult time, but he always helped me and loved me as Jesus loved me. 그때는 제가 학생이었기 때문에 정말 가난했어요. 그래 어려울 때마다 우리 김성일 목사님께서 항상 저를 He 도와주었습니다. really helped me a lot. 정말 많이 도와주었어요. So I'm really thankful to God and also thankful to our pastor. 그래서 하나님께 감사하고 목사님께 감사를 드리고 Don't be 싶습니다. worried. 여러분 걱정하지 마십시오. happy. 해피. 행복하십시오. Believe in Jesus. 그리고 예수님을 Believe in 믿으십시오. God. 하나님을 믿으십시오. God bless you. 하나님 Thank you. 축복하시길 바랍니다. 감사합니다. 네, 할렐루야. 정말 하나님의 은혜로 저희가 북한교회와 같은 이런 귀한 교회에서 파송을 받게 되었다는 것은 저희들의 참 큰 축복이라고 생각합니다. 저희들이 잠깐 그동안의 사역들을 여러분들에게 함께 나누도록 하겠습니다. 이게 이쪽으로 가나요? 띄워주시는 건가요? 여기 사는 건가요? 네, 감사합니다. 저기 뜨나요? 이걸로 해야 되나요? 시간이 많이 늦어서 빨리 제가 여러분들에게 브리프로 하겠습니다. 뒤에 나오는가요? 안 나오죠? 언제나 이런 것들이 어렵습니다. 정말 하나님의 은혜로 제가 1991년 오늘 우리 저희 목사님께서 잠깐 말씀하셨는데요. 파송받고 3개월 만에 저희들 파송교회가 깨어졌습니다. 근데 지금 보면 그때는 정말 근심을 했겠죠. 근데 그러한 것들도 다 지나가더라는 이야기를 하고 싶고요. 그리고 또 지금도 이 상황 속에서도 많은 염려들과 근심할 수밖에 없는 일들이 많지만
항상 주님께서 그 모든 문제를 항상 해결해 주셨습니다. 저희들은 여러분이 아시는 것처럼 어린이를 전담으로써 인도 교회를 복음화하는 것이 저희들의 목적입니다. 그래서 오늘 우리 주일학교 아이들이 왔는데 너무너무 기뻤어요. 함께 여기도 아직까지 있는데 저도 우리 아이들을 보면서 얼마나 기뻤는지 제가 어렸을 때 저도 유치부 때부터 예수님을 주일학교를 갔거든요. 가서 그 국민학교 초등학교 2학년 때 예수님을 만났어요. 그래서 우리 친구들을 보면서 바로 지금 오늘 찬양하는 이 어린 나이에 예수님을 만나면 평생의 복이다. 그걸 정말 말씀드리고 싶고, 우리 인도의 수많은 어린이들이 바로 그 어릴 때 예수님을 만나면 평생의 복이다. 그렇게 말씀을 전하고 싶습니다. 저희들은 그때 91년에 혼자 갔죠. 남편과 결혼해서 갔는데 이제 아들 둘, 또 며느리 둘, 딸 하나, 아직 딸은 결혼을 안 했습니다. 그래서 생육하고 번성하고 창대해지는 부관교회 함께 창대해졌습니다. 저희들의 사역지는 여러분 아시죠? 저희들은 이렇게 어린이를 돕고 또 전도하고 그리고 교사를 양육하는 사역을 하고 있습니다. 여러분들 우리 학교 사역을 많이 보셨기 때문에 잠깐만 보도록 하겠습니다. 지금은 저희들이 배움의 집으로 시작한 걸 아시죠? 1992년에 시작한 학교가 지금 14개의 학교에서 약 5천 명이 넘는 어린이들이 공부를 하고 있고 약 90% 학생들이 저희들 선교에서 100% 무료로 100% 저희들이 서포트해서 공부를 하고 있습니다. 네, 이런 아이들을 우리 친구들한테 보여주고 싶었어요. 우리 인도 어린이들도 우리 어린이들 같은 나이에 예수님을 믿고 있다는 것이 정말 신기하지 않습니까? 이 학교는 지금 한 1,100명의 어린이들이 있고요. 학생들이 공부하고 있고 또 많은 학생들이 이제 고등학교를 졸업하고 대학을 진학하고 있습니다. 그래서 대학을 가는 특히 우리 요것만 보고 이제 학교들이죠. 많은 학교들 하나님께서 이 모든 학교들을 그때마다 하나님께서 필요하신 하나님께서 예비하신 사람들을 통하여서 학교를 이루어 주셨죠. 예, 우리 인도 어린이들 학교 잠깐 행사를 보도록 하겠습니다. 우리 인도도 8월 15일이 광복절이에요. 우리는 영국으로부터 독립을 했습니다. 이 광복절 날 우리 학교에 있는 모든 어린이들이 인도 국기를 흔들면서 동네를 퍼레이드를 하고 또 찬송을 부르기도 합니다. 요란스럽죠? 네, 나머지는 또 다음에 보도록 하겠습니다. 이 학교는 영어로 하는 학교인데요. 영어로 하는 학교 이제 고등학교 과정을 지금 하고 있고 고등학교 인가를 받아야 할 때가 되었습니다. 이게 저희들이 이제 계속해서 교육을 받지 못한 어린이들을 중심으로 학교를 하다가 최근에는 이제 특성화된 학교, 이제 모든 아이들이 영어를 배울 수 있는 영어를 하는 학교를 시작하였습니다. 이제 이 학교 아이들이 이제 10학년 졸업을 했고요. 10학년 졸업해서 90% 이상의 점수를 받은 학생들이 약 15% 학생들이 90점 이상의 점수를 받았습니다. 이 학교는 교실이 없어서 이렇게 옥상에서 집회를 하죠. 매일마다 예배를 드리고 있습니다. 여러분이 아는 것처럼 계속 기숙사 어린이들이 자라고 있고요. 우리 친구들 조금 전에 많은 친구들이 있었는데 이런 친구들이 우리 기숙사에서 자라고 있습니다. 이 기숙사는요, 그 부모가 없는 아이들, 그리고 편부모 아이들, 또 부모가 있지만 양육을 포기하거나 또 친척이나 이웃에게 그냥 맡겨놓고 다시 돌아오지 않는 부모들, 그런 아이들을 위해서 우리가 양육하는데 이 고아원이라고 하죠. 우리 기숙사, 우리 부관교에서도 여러분이 이 아동을 지원하고 후원하고 있습니다. 특히 이 학교, 지금 이 기숙사에서 많은 어린이들이 고등학교를 졸업 이제 대학을 가고 있어요. 그 대학을 가는 학생들을 위해서 저희들이 이제 코칭 센터를 준비하고 있습니다. 왜냐하면 이 코칭 센터를 하면
대학을 가는 이 학생들이 자기 집에서나 아니면 자기 동네에서 아이들에게 코칭하면서 과외, 숙제 봐주기, 그러면서 우리 선교회를 통해서 지원을 받고 스타프로서 사역자로서 지원을 받고 그 지원으로 대학을 계속 공부할 수 있도록 하는 것이죠. 그래서 10개 지역에 지금 저희들이 코칭 센터를 열려고 하는데 한 달에 50만 원에서 60만 원이면 10개 지역에 이 코칭 센터를 열 수 있고 10명의 우리 대학생들을 지원할 수 있다는 사실입니다. 놀랍죠? 네, 여기까지. 이거는 우리 아이들이 나오는 동네입니다. 우리 아이들이 이 동네는 우리 캘커트에서 가장 쓰레기가 많이 있는 동네죠. 쓰레기 하치장인데 이 동네에서 아침마다 버스가 가서 약 170명이 넘는 어린이들이 2대 버스에 꽉 차가지고 버스에 완전히 옛날에 우리 한국의 버스처럼 꽉 차가지고 우리 학교 옵니다. 5바라 학교로 옵니다. 그리고 조금 전에 보셨던 고아원에 기숙사로도 가죠. 많은 어린이들이 이 동네에서 우리 학교에 나오고 있고요. 여기에서 나와서 이제 고등학교를 졸업하고 대학을 진학한 아이들이 많아지고 있습니다. 이 지역 안에 저희들이 센터를 시작했고 특히 여자 어린이들이 학교 가서 엄마가 올 때까지 안전할 수 있도록 보호하는 센터를 했습니다. 이 아이들이 이렇게 학교에 와서 자라죠. 그래서 꿈도 없고 희망도 없던 아이들이 예수님을 알게 되고 또 우리 선교학교를 통해서 이렇게 꿈을 가지고 또 새로운 희망을 가지게 되었습니다. 이렇게 계속해서 어린이 전도를 통해서 복음을 전하고 있고요. 작년에는 우리가 1:1 전도 양육 교재를 약간 우리가 변형해서 우리 어린이 전도지로 만들었습니다. 그래서 성탄절 키즈 게임을 이제는 전에는 대형 그룹으로 했는데 이제는 스몰 그룹으로 해서 예수님의 생일 파티를 하였습니다. 그래서 한 317개 동네에서 약 7,000명의 어린이들이 예수님을 새롭게 영접하고 또 교회와 연결되었습니다. 이렇게 해서 교사들을 교육하고요. 교사교회 오늘 우리 선생님들 많이 있었는데 한 명의 교사가 한 사람의 인생의 변화에 얼마나 주님의 놀라운 도구로 쓰이는지 정말 놀라운 도구입니다. 한 성령 충만한 교사는 한 사람의 어린이의 삶을 변화시킬 뿐만 아니라 그 한 사람의 변화된 어린이는 한 나라를 변화시킵니다. 우리 교사들에게 정말 하나님의 정말 성령 충만하길 바라고 여러분의 수고가 절대 헛되지 않다는 말씀을 하고 싶습니다. 그래서 이런 교사들이 훈련받아서 동네마다 들어가서 이렇게 복음을 전하고 예수님 생일 파티를 하였습니다. 우리 친구들, 인도 친구들 많죠? 우리 한국 친구들 다 어디 가고 없네. 네, 이렇게 하였습니다. 이런 주일학교 그 어린이들이 이제 이렇게 가까운 주일학교, 저희들 학교마다 주일학교를 하고 있고 학교마다 예배드리는 교회를 시작하였습니다. 놀랍죠? 이렇게 저희들의 어린이들을 돕는 구호 사역, 그리고 특히 메디컬 사역은요 놀라운데 저희들 지금 병원 사역을 통해서 한 달에 거의 900명이 넘는 환자들이 오고 있어요. 그리고 환자와 함께 또 가족들이 오죠. 저희들이 계산을 해봤습니다. 이 병원을 유지하기 위해서 의사들에게 지불하는 그런 돈이 900명을 전도하는 전도비보다 적게 든다는 사실을 발견했어요. 그러니까 얼마나 이 메디컬 선교가 효과적인지를 보았습니다. 그래서 이 병원 사역을 놓고 저희들이 기도하면서 조금 전에 보셨던 이 지역에 우리가 엄청난 사람들이 그 진료를 받기 위해서 우리가 모바일 클리닉 버스에 의사들을 데리고 나가는데요. 오는 것을 보고 제가 기도했습니다. 하나님, 우리가 있는 병원은 너무 한정적이고 이런 지역에 또 우리가 정말 하나님의 사랑으로 사람 대접을 받는 그런 진료를 받는 병원을 짓게 해주세요라고 기도했는데 진짜 한 주 됐나? 그래 한 주쯤 됐는데 전화가 왔어요. 전화가 와서 하는 말이 선교사님 어떤 분이 어떤 교회가 11조를 교회가 그 건축을 위해서 무슨 보상금을 받았는데 그 교회가 결정하기를 그 10의 1을 정말 그 인도로 보내서 병원 보건소를 짓는데 헌금하고 싶어합니다. 그래서 제가 우리가 안 그래도 얼마 전에 우리가 이 일을 위해서 정말 기도하고 하나님께서 우리에게 그런 소망을 주셨어요. 그래서 이 교회가 그 한국에 있는 교회인데 교회 10의 1조 건축비의 10의 1조를
이 건축을 위해서 헌금을 하였습니다. 그래서 1층, 2층을 헌금을 하고 3층은 저희 선교에서 또 지원하기로 해서 이렇게 3층까지 지었는데요. 한번 보시도록 하겠습니다. 저 노란 것이 큰 길인데요. 여기 말론졸이라는 지역입니다. 우리 목사님 가셔서 여기 작은 우리 그 고아원이 처음 여기서 시작이 되었죠. 기공 예배를 드렸습니다. 철근을 쌓고 기둥을 뽑고 콘크리트로 또 골격을 만들어서 올라가고 있습니다. 전기선이 들어가고 성도들의 눈물의 기도와 그리고 헌금, 교회의 11조의 헌금과 또 하나님을 바라보는 믿음이 함께 엮여서 병원이 지어졌습니다. 이 병원에는 매주 화요일마다 환자들을 위한 기도와 예배를 드리는 처소를 준비했고요. 지금 거의 완공이 되어서 11월 달에 저희들이 헌당을 하려고 준비하고 있습니다. 여기는 13개의 진료사가 들어오고 엑스레이 머신, 엑스레이와 초음파, 그리고 안과 기계, 그리고 내과, 이비인후과 이런 모든 기계들을 드리기 위해서 기도하고 있습니다. 그리고 의사팀들이 들어오게 될 것이고 의사들의 진료를 통하여, 그리고 여기에는 목사님이 계셔서 모든 사람들을 위해서 기도하고 또 그 가정을 신방해서 복음을 전하기 위해서 준비하고 있습니다. 네. 신학교, 여러분 신학교 건축을 위해서 기도해 주셔서 감사합니다. 하나님의 은혜로 신학교 건축이 완공되었고요. 그 필요한 모든 물질을 하나님의 기적적인 방법으로 마지막에 헌금을 하기로 했던 분이 헌금을 못하고 있었는데 잠시 저희들을 사역지를 방문했던 분이 돌아가면서 그 비행기 안에서 그분이 성령의 음성을 듣고 저희들에게 전하기를, 제가 한국에 돌아가는데 비행기 안에서 하나님께서 계속해서 저에게 말씀하시기를 그 남은 공사비를 네가 내라. 하나님, 나도 아직 돈이 없는데, 그러니까 그 적금해놓은 거 깨라 그래가지고 저한테 전화하셔서 성기사님 그 얼마 남았습니까? 그때 우리가 한 8,800만 원 남았거든요. 8,800만 원 남았습니까? 그러니까 그래요. 그러면 제가 적금을 깨가지고 3번에 나누어서 헌금을 하도록 하겠습니다. 그래서 이렇게 완공이 되었고 지금 26명의 신학생들이 훈련을 받으며 저희들은 이제 신학생 중에서 여기까지인가요? 네, 졸업생들을 저희들은 교회 개척자 훈련을 하였습니다. 그래서 훈련을 하고 이 교회 개척 훈련 받은 사람이 이제 셀 그룹을 개척하고 있고 교회 개척을 하고 있죠. 이 개척자 훈련 중에서 제 3개월 때 완전 합숙 훈련했는데 마지막에 우리 인도는 지금 전도를 못하게 해요. 그래서 전도를 못하게 하면 기도를 하자. 그래서 어떻게 우리가 했냐면은 전 인도에 가서 기도하자. 그래서 12일 동안 우리 캘커타를 시작을 해서 여기 우리 지도가 보이죠. 전 인도를 12일 동안 밤에는 기차 타고 아침에 내려서 한 도시에 가서 전도하고 기도 성회를 하고 또 밤에 기차 타고 또 먼 곳은 비행기를 타고 이렇게 12월 동안 익스프레스 인디아 프레이어 무브먼트 사역을 하였습니다. 캘커타를 시작을 해서 저렇게 기차로 진행하였습니다. 그리고 첸나이에 가서는 너무 멀어서 비행기를 탔죠. 비행기를 처음, 대부분의 우리 훈련생들이 비행기를 처음 타봤습니다. 그래서 익스프레스 인디아 프레이어 무브먼트, 우리 인도가 살 수 있는 길은 기도밖에 없다. 전도를 못하게 하면 기도로 하자. 그래서 기도할 때 하나님의 사람들이 모이고 택한 백성들이 온다는 확신을 가지고 있습니다. 그리고 인도를 위해서 기도 용사 7,000명을 세우기를 위해서 우리가 전 인도를 돌면서 기도 운동을 했고요. 그리고 우리 훈련생, 우리 개척 교회 개척 훈련생들이 직접 가서 복음을 전하고 기도를 할 때 기적이 일어났습니다. 귀신이 떠나고 그 자리에서 병이 낫는 그런 체험을 하면서 강하고 담대함을 얻게 되었습니다. 그래서 우리 전 인도를 기도로 휩쓸자. 기도로 우리 전 인도에 복음의 물결이 흐르도록 기도로 우리가 나아가자. 인도 복음화를 위해서 예비하신 기도 용사 7,000을 우리가 세우자. 그렇게 해서 우리가 기도 운동을 하였습니다.
그래서 우리 신학생들이 다 강사로 뛰었고요. 복음을 전하였고 또 말씀을 전하였고 기도를 하였습니다. 이 사역을 통해서 우리가 더 강하고 담대함을 얻었고 성령의 충만함을 받았습니다. 우리가 기도할 수 있는 한 우리는 결단코 우리는 망하지 않습니다. 아무도 우리의 길을 막을 수 없습니다. 기도가 우리의 살 수 있는 길이라고 생각합니다. 네. 이렇게 지금 여러분이 기도해 주셔서 모든 사역들 가운데 하나님의 큰 은총으로 응답받고 있고요. 이제 기도할 것은 바로 조금 전에 보셨던 학교, 그 학교를 위해서 이제 건축이 남았습니다. 이제 2달 전에 이 건축 2년 동안 건축 허가가 나지 않았는데요. 2달 전에 건축 허가가 났습니다. 그래서 이 건축비가 7억 그리고 교구들을 위해서 한 1억 그래서 8억의 예산인데요. 제가 이 8억 너무 크다. 나한테는 너무 크다 그랬는데 어느 날 어디 기도원을 갔는데 그 목사님이 이렇게 기도하는 거, 그 옆에 숙소를 위해서 이렇게 말하는 거예요. 이 숙소를 위해서 기도해 주십시오. 하나님께 25억을 달라고 기도해 주십시오. 어이 나는 8억이 더 크다고 하는데 아이고 하나님 앞에 25억이나 8억이나 마찬가지다. 그래서 막 8억을 달라고 기도했는데 하나님께서 이미 주었다 해라 나한테 그러시는 거. 그래가지고 제가 그러면 하나님 한국 가기 전에 저한테 증거를 보여주세요. 그런데 나한테 그래 증거를 언제까지 나한테 증거를 보여줘야 되느냐, 믿고 해라 그렇게 말씀하셨습니다. 그래서 우리가 이제 돌아가서 바로 우리 팀이 왔을 때 이번에 우리 단기선교팀이 왔는데요, 같이 우리가 기공예배 드렸어요. 함께 계속해서 기도해 주시고 이미 기공예배는 드렸기 때문에 건축을 시작하게 될 것입니다. 여러분 함께 기도해 주셔서 감사하고요, 계속해서 우리를 위해서 함께 기도해 주시길 바랍니다. 감사합니다. 감사합니다. 우리 함께 기도하는 시간 갖겠습니다. 하나님, 한 번도 나를 실망시킨 적 없으시고 찬양하며 나가십시다. 주신 말씀과 성경복음을 생각하면서 하나님이 한 번도 나를, 하나님 한 번도 나를 실망시킨 적 없으시고 언제나 공평과 은혜로 나를 지키셨네. 다시 한번 고백합니다. 하나님 한 번도 나를, 하나님 한 번도 나를 실망시킨 적 없으시고 실망시킨 적 없으시고 그분은 신실하신 주님이십니다. 오 신실하신 주 고백합니다. 오 신실하신 주, 오 신실하신 주 내 너를 떠나지도 않으리라, 내 너를 버리지도 약속하셨던 주님, 그 약속을 지키사, 그 약속을 지키사 믿음으로 이후로도 영원토록 나를 지키시리라 확신하네. 지나온 모든 세월들, 어느 것 하나 주의 손길 안 미친 것 전혀, 지나온 모든 세월들 돌아보아도, 지나온 모든 세월들
주 오 신실하신 내 너를 떠나지도 않으라 내 너를 버리지도 않으라 약속하셨던 주님 그 약속을 나를 지키시리라. 주님을 찬양하십시오. 오 신실하신 주님, 오 신실하신 주, 오 신실하신 주, 내 너를 떠나지도 않으라 내 너를 버리지도 않으라 약속하셨던 주님 그 약속을 지키소서 이후로도 영원토록 나를 지키시리라. 이름으로 다시 한번 두 손 높이 들고 고백합니다. 그분은 신실하신 주님, 오 신실하신 주, 오 신실하신 주, 소리 내어 전심으로 오 신실하신 주, 오 신실하신 주, 내 너를 떠나지도 않으라 내 너를 버리지도 않으라 약속하셨던 주님 그 약속을 지키사 이후로도 영원토록 내가 누려왔던 모든 것들이 누려왔던 모든 것들이 내가 지나왔던 내가 걸어왔던 모든 순간 것 아닌 은혜였어 아침 해가 뜨고 저녁에 꽃향기와 가을의 열매 변하는 계절의 모든 순간이 한 것 아닌 모든 것이 한없는 은혜 내 삶에 당연한 것 하나도 없었던 것을 모든 것이 은혜였어 내가 이 땅에 태어나 사는 것 땅에 태어나 사는 어린아이 시절과 지금까지 숨을 쉬며 살며 꿈을 은혜입니다. 내가 하나님의 자녀로 살며 하나님의 자녀로 살며 찬양하고 예배하는 삶 복음을 전할 수 있는 주 은혜입니다.
것 모든 것이 한없는 은혜 내 삶에 당연한 것 하나도 없었던 것을 모든 것이 은혜 선포하십니다. 모든 것이 것이 은혜였소. 아무것도 염려하지 마세요. 우리 하나님이 내 아버지가 되시고 아버지가 책임지십니다. 그분께만 얘기하세요. 아버지 이런 게 있어요. 얘기만 하면 돼요. 걱정하지 말고 염려하지 말고 오로지 주님께 주의 얼굴을 구하고 기도하면 반드시 역사하십니다. 지난 세월들 한번 생각해 보세요. 그 어느 것 하나 은혜가 아닌 게 없고 주의 손길 아닌 게 없어요. 그 신실하신 우리 주님, 우리 아버지가 이후로도 영원토록 여러분과 여러분의 가정과 자녀 손들을 책임지시고 역사하실 줄로 믿습니다. 여러분, 오늘 이 찬양, 이 말씀, 오늘 귀한 선교사의 말씀이 얼마나 은혜가 되는지 그 말씀이 평생의 복이 될 줄로 믿습니다. 이 시간 믿음의 손을 높이 드십시다. 주여 한번 간절히 부르짖고 한 10분간 통성으로 기도하며 나아갑니다. 주여 신실하신 주를 찬양합니다. 단 한 번도 실망시키지 않으시고 단 한 번도 주여 약속을 어기지 않으시고 한결같이 신실하신 주님을 찬양합니다. 그 주님께서 내 아버지가 되시고 지금도 일하시니 감사합니다. 이후로도 영원토록 주님이 책임지실 줄로 믿습니다. 아버지 그 어느 것 하나 주의 손길 아니었던 게 없었고 모든 것이 은혜였습니다. 그 하나님의 크신 내 완전한 은혜가 주여 우리 가정을 붙들고 우리 자녀들을 붙들고 교회를 붙들고 이 민족과 일방을 붙들 주여 믿사오니 은혜를 하여 주시고 주여 은혜를 하여 주시고 주님이여 우리를 베풀어 주시니 감사합니다. 우리 성도들에게 믿음을 친대하게 하여 주옵소서. 아무것도 염려하지 않게 하여 주옵소서. 아무것도 근심하지 않게 하여 주옵소서. 여호와를 믿게 주님을 믿게 하여 주옵소서.
가운데 일하시고 다음 세대 가운데 일하시고 가정 가운데 일하시고 기업 가운데 일하시고 우리 자녀들 가운데 일하시고 다음 세대 미래 세대 가운데 일하실 줄 믿습니다. 주여 주님은 친히 신실하시오니 아버지 역사하는 자에게 도와주시고 긍휼을 베풀어 주시기를 원합니다. 아버지 믿음을 다하여 주시기 감사합니다. 아버지 예수 복음의 친구이 되기를 원합니다. 아직도 이 주여 아무것도 염려하지 말라고 하신 이 복음을 듣지 못한 백성들이 너무 많습니다. 이 대한민국 가운데 주여 아버지 열방 가운데 인도 땅 가운데 아버지 복음을 듣지 못한 백성들이 너무 많사오니 주여 주님이 우리를 사랑하시는 줄 알고 이 복음을 전하는 믿음을 역사하여 주옵소서. 아버지 믿음을 다하여 주시니 감사합니다. 아버지 복음의 능력이 나타나길 원합니다. 아버지 예수 복음을 증언하는 증인이 되길 원합니다. 아버지 온 땅 구석구석에 주의 복음이 흘러간 증인이 되길 원합니다. 아버지 하나님의 나라가 임하기를 원합니다. 그 나라가 완전되고 성숙되기를 원합니다. 우리 교회를 사용하여 주시고 역사하여 주시기 원합니다. 아버지 우리 머리에 안수하여 주시고 성령으로 충만하여 주옵소서. 믿음을 7배나 불어 주옵소서. 은혜를 7배나 불어 주옵소서. 주여 은혜를 더하여 주시옵소서. 아버지 우리 머리에 안수하여 주시고 기름 부어 주옵소서. 신사랑으로 충만하여 주시고 은혜로 치워 역사하여 주옵소서. 아버지 은혜를 주시니 감사합니다. 아버지 은혜를 부어주시니 감사합니다. 주여 역사하신다. 오늘 말씀이 내 삶을 새롭게 이 말씀이 주여 우리에게 빛이 되고 우리에게 소망이 되고 능력이 되는 줄로 믿사오니 은혜를 다하여 주옵소서. 주여 긍휼을 베풀어 주시니 감사합니다. 아버지 우리 성도들 은혜를 기억하여 주옵소서. 가정들을 기억하여 주옵소서. 영화부 유아부 유치기 어린이 영화에 무당하고 중국일고 아버지 일일이 기억해 주시고 기억해 주시기를 원합니다. 아버지 사랑을 기억하시고 너를 충만하여 주옵소서. 모든 기능과 부패가 없는 일을 다해 주시고 예수께서 영원한 역사와 인내가 되신 은혜를 다하여 주옵소서. 지금까지 우리 삼선의 목표를 통하여서 일하신 주님 이제 5대 목표를 통하여서 일하실 수가 있사오니 그 신실하신 아버지가 역사하실 줄을 믿습니다. 아버지 능력에 붙잡아 주시고 역사하여 주옵소서. 아버지 마음껏 달려갈 수 있는 환경을 열어주시옵소서. 그 은혜를 베풀어 주시옵소서. 아버지 성도에게 힘을 주시옵소서. 내려갈 성도에게 힘을 주시옵소서. 은혜로 충만하여 주시옵소서. 은혜를 베풀어 주시옵소서. 은혜를 베풀어 주시옵소서. 주님이 책임지신 줄로 믿사오니 주여 이 신실하신 아버지 한 번도 주여 실망시키지 않는 하나님을 믿고 믿음으로 나아가러 뵙습니다. 은혜로 역사하여 주시옵소서. 우선들어 복을 다하여 주시옵소서. 사랑하는 성도 여러분, 아무것도 염려하지 마세요. 하나님이 여러분의 아버지가 되시고 친히 길이 되시고 모든 것들을 예비해 놓으셨어요. 아무것도 염려하지 말고 기도하면 주님이 역사하실 줄로 믿습니다. 이 시간 자기 몸의 연약한 부분에 손을 대고 기도할 때 주님이 치료하실 줄로 믿습니다. 믿음으로 손을 얹으시고 주여 주와 복음을 위해 살겠사오니 고쳐 주시옵소서. 몸이 건강한 부분은 가슴에 손을 얹으시고 주여 이 내 가슴에 예수 사랑하는 마음이 100배나 커지게 하시고 주와 복음의 전달자로 쓰임받게 해달라고 가슴에 손대시고 특별히 생각나는 우리 가정의 이웃의 연약한 성도들이 있습니다. 주여 이 시간 급속하게 빛보다 빨리 찾아가셔서 치료의 광선을 바르셔서 건강케 하시고 깨끗이 낫게 하셔서 주와 복음을 위한 인생이 되게 해달라고 믿음을 가지고 이 시간 기도하며 나아갑니다. 주여 치료하시니 감사합니다. 주님 이 시간 오셔서 친히 치료하시니 감사합니다. 고치시는 것을 기뻐하시는 주님 급속한 치료의 강선을 온 성도들에게 바라여 주시옵고 역사하여 주시옵소서. 머리 끝에서 발끝까지 모든 육체의 액체 폐마디 하나 세포 하나 관절 하나 힘줄 하나 신경 하나까지 역사하여 주시옵소서. 세포 하나까지 주여 치료하여 주옵소서. 모든 암덩어리가 떨어지게 하시고 암세포가 다 소멸되게 도와주시고 모든 갱년기 증상들이 사라지게 도와주시고 모든 우울증들이 사라지게 도와주시고 아버지여 역사하여 주시옵소서. 아버지 암덩어리가 떨어지고 암세포가 다 죽게 하여 주시옵소서. 은혜를 다하여 주시기를 원합니다.
인도하여 주옵소서. 치료의 강선을 받아 주시옵소서. 오늘 모든 아픔들이 다 치료되게 하소서. 건강한 몸으로 선교사를 감당할 수 있도록 은혜를 다하여 주시기를 원합니다. 주여 역사해 주시기 감사합니다. 은혜를 다하여 주시기 감사합니다. 아버지여 마음의 하늘 건강히 가득히 부으시고 은혜로 충만하여 주시옵소서. 주여 역사해 주시기를 원합니다. 아버지 은혜를 다하여 주시고 긍휼을 베풀어 주시옵소서. 다리가 불편한 분은 그 자리 다 일어서셔서 내 삶에 들어온 주님의 말씀이 내게 빛이 되시니 오늘 말씀 묵상하면서 찬양하십시오. 내 삶에 들어온 주님의 말씀이 내게 빛이 되시니 내 삶의 어두운 절망 가운데 소망 보게 하시네. 내 삶에 들어온 주님의 말씀이 나를 인도하시니 내 삶의 막막한 문제 가운데 주 뜻 보게 하시네. 말씀이 내게 역사하기를 말씀이 내게 살아있기를 하나님 말씀을 듣겠나이다. 주님의 음성을 듣겠나이다. 내 삶에 들어온 주의 말씀이 삶에 들어온 주님의 말씀이 빛이 되십니다. 내게 빛이 되시니 절망 가운데 소망 보게 하시네. 삶에 들어온 주님의 말씀이 나를 인도하시니 삶의 막막한 문제 가운데 주 뜻 보게 하시네. 말씀이 내게 역사하기를 말씀이 내게 살아있기를 하나님 말씀을 듣겠나이다. 주님의 음성 세대에서 세대에게 전하리라. 세대에서 세대에게 전하리라. 세대에게 전하리. 변치 않는 사랑 조건 없는 은혜 전하리라. 사랑이 흘러가니 세대에서 세대에게 전하리. 세대에서 세대에게 전하리. 변치 않는 사랑 조건 없는 은혜 전하리라. 사랑이 송축해 내 영혼아 송축해 내 영혼 내 전심으로 찬 두손 높이 들고 찬양하시오. 거룩하신 이전에
나 주님을 마지막으로 찬양합시다. 감사해 내 영혼아 전심으로 감사해 내 영혼아 거룩하신 이름 이전에 없었던 감사로 나 주님을 이전에 없었던 감사로 경배합니다. 이전에 없었던 감사로 나 주님을 지나온 모든 세월들 돌아볼 때 그 어느 것 하나 주의 손길을 아닌 것이 없었습니다. 모든 것이 은혜였고 주의 사랑이었고 주의 손길이었고 친히 말씀이 앞서가셔서 길을 인도하심이었고 그 아버지가 이후로도 영원토록 반드시 신실하게 일하시고 역사하실 줄로 믿습니다. 오늘 이후로 절대로 염려하지 않고 근심하지 않고 우리 기뻐하며 찬양하며 경배하며 믿음의 걸음을 떼게 역사하여 주옵소서. 반드시 우리 자녀들, 우리 자녀손들을 책임지실 줄로 믿습니다. 조국 교회를 책임지실 줄로 믿습니다. 목자자 당신 예수 그리스도께서 이 아름다운 부강교회를 붙들고 목양하시는 줄로 믿사오니 이제 오대단임 목사가 부임해서 마음껏 목양할 수 있도록 모든 환경을 열어 주시옵소서. 우리 성도들도 마음껏 주와 복음 위에 달려갈 수 있도록 모든 환경들, 건강의 환경들, 물질의 환경들, 가정의 환경들, 자녀손들의 환경들이 활짝 열리게 하여 주옵소서. 모든 시간, 물질, 에너지를 주와 복음만 위해 사용할 수 있도록 은혜를 베풀어 주옵소서. 오늘 이후로 근심이 없게 하여 주옵소서. 모든 병마가 물러가게 하여 주시옵소서. 건강함으로 주를 섬기게 역사하여 주옵소서. 이 자리에 있는 우리 뱃속에 있는 태아들, 다음 세대, 미래 세대, 우리 청년들을 주님의 손에 올려드립니다. 전능자의 손이 저들의 인생을 붙잡고 계시는 줄로 믿사오니 저들에게 길이 되시고 진리가 되실 줄로 믿사오니 주여 두 손들어 복을 다하여 주시옵소서. 이제 오대단의 목사가 와서 이 강단에서 말씀을 선포할 때마다 하늘 문이 열리게 도우시고 말씀의 불, 기도의 불, 사랑의 불, 선교의 불, 기도의 전도의 불길이 활활 타오르는 귀한 강단 되게 역사하여 주옵소서. 이 강단에서 흘러나는 모든 진리의 말씀이 저들의 삶을 치료하고 회복하고 아버지여 복음의 능력이 나타날 수 있도록 은혜로 충만케 하여 주옵소서. 부교육자로 9년을 담임 목사로 18년을 이렇게 사랑을 받다가 이제 고별 설교를 앞두고 있는 종이 오니 불쌍히 여겨주시고 전적인 주의 은혜입니다. 홀로 주님 영광 받아 주옵소서. 하나님이 다 하신 것입니다. 나는 간 곳 없고 구속한 주만 드러나는 모든 마무리가 되게 역사하여 주옵소서. 이렇게 사랑을 많이 받았는데 받은 사랑 또 귀한 선교사에게 힘을 다 쏟을 수 있도록 긍휼을 베풀어 주옵소서. 이 시간에 이 은혜를 예배당에 잠옷실 4층에 또 각 가정의 개인 골방에서 함께 말씀을 듣는 귀한 백성들을 기억하시고 주여 이 시간 저들의 머리에 안수하시고 성령으로만 충만케 하여 주옵소서. 예수 영으로 충만케 하여 주옵소서. 은혜로 저들을 사로잡아 주시옵소서. 아버지여 예수의 마음을 물붓듯이 부어주시고 주여 주님 사랑하는 마음과 몸된 교회 사랑하는 마음이 100배나 커지게 역사하여 주시옵소서. 우리 이은옥 우리 귀한 로스비 선교사님 우리 교회가 파송하신 지 29년 차 저렇게 충성을 다하고 있사오니 끝까지 건강 다해 주시고 아름다운 부강교회와 함께 동력할 때 열매 가득해 하시고 영광 주님 홀로 받아 주시옵소서. 주님께 영광 올려드립니다. 특별히 이 금요 기도회 때마다 먼 곳에서 또 타교에서 와서 기도하는 성도들도 있습니다. 기억하시고 돌아가서 본 교회의 부흥의 주역들로 다 귀하게 쓰임받게 역사하여 주옵소서. 오늘 밤에 잠이 예배되게 하시고 특별히 귀한 베트남 단계 선교팀들이 또 가을에도 선교하려고 저렇게 애를 씁니다. 주님의 위로와 격려가 가득 임하는 은혜의 밤 되게 하여 주시옵소서. 영광 존귀 아버지께 올리옵고 예수님의 이름으로 기도 올리옵나이다.
지금은 우리 주 예수 그리스도의 크신 은혜와 아버지 하나님의 말로 다 할 수 없는 것 크신 사랑과 성령의 위로, 감동, 교통, 역사하심이 아버지가 내 하나님이시고 전능하신 창조주가 내 아버지신데 나는 오늘 이후로 근심하지 않습니다. 아버지가 책임지실 줄로 믿습니다. 믿음에 굳게 거하겠습니다. 무엇이든지 믿고 구할 때 주님이 응답 주실 줄로 믿습니다. 믿음으로 반응하며 나아가는 온 백성들 머리 위에, 저들의 자녀 손들 위에, 저들의 가정 위에, 기업 위에 이제로부터 영원토록 충만히 있을지어다. 아멘. 우리 기도하시다가 자리에 돌아갑니다. 주여